کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا تکبر اسے کس حد تک لے جا سکتا ہے؟ تاریخ میں ہزاروں بادشاہ گزرے ہیں، فتح کرنے والے، ظلم کرنے والے، سونے کے تختوں پر بیٹھنے والے، مگر ان سب میں ایک شخص ایسا تھا جس کی دیوانگی نے زمین اور آسمان کے درمیان جنگ چھیڑ دی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا، زمین پر بھی میں ہوں اور آسمان پر بھی میں ہی ہوں۔ اس نے زمین کے سب سے اونچے برج پر کھڑے ہو کر اپنی کمان آسمان کی طرف سیدھی کی اور تیر چلا دیا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو اس پر خون لگا تھا، اور اس بادشاہ نے قہقہا لگایا اور اپنی قوم سے کہا، دیکھو میں نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کہانی فرعون سے پہلے کی ہے، یہ کہانی ہے بابل کے اس جبار کی جس کا نام سن کر آج بھی عبرت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو بابل وہ پہلا شہر تھا جو دنیا کا مرکز بنا۔ اللہ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت دی تھی، ان کے جسم مضبوط تھے، ان کے ذہن تیز تھے اور ان کی عمارتیں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں۔ اس سلطنت کا مالک نمرود بن کنعان تھا۔ اسے دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے، 2 مومن اور 2 کافر۔ نمرود وہ کافر تھا جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ پرندے بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے۔ اس کی خوراک کے گودام اناج سے بھرے رہتے تھے۔ لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تاکہ نمرود سے کھانا مانگ سکیں، لیکن اس طاقت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ شیطان نے اسے یہ وسوسہ ڈالا کہ جو رزق دیتا ہے وہی خدا ہے، اور یوں نمرود نے اپنی رعایا سے کہا، صرف میری عبادت کرو، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ لوگ بھوک کے ڈر سے اور اس کی ہیبت کے خوف سے اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ بابل کی گلیوں میں نمرود کے بت لگائے گئے، ہر طرف شرک کا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اس زمین پر حق کی روشنی کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر ہر جبار کے زوال کی شروعات ایک خوف سے ہوتی ہے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ نکلا ہے جس کی روشنی نے سورج اور چاند دونوں کو بے نور کر دیا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا، نجومیوں کو بلایا گیا۔ نجومیوں نے ڈرتے ہوئے تعبیر بتائی، اے بادشاہ، تیرے مذہب میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے مذہب کو تباہ کر دے گا اور تیری بادشاہت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ نمرود کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے وہی حکم دیا جو صدیوں بعد فرعون نے دیا تھا، بابل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچوں کا خون بہایا گیا، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ نمرود سمجھا کہ اس نے اپنی تقدیر بدل دی ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جسے اللہ رکھنا چاہے اسے پوری دنیا کی فوجیں مل کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ اسی سال اسی شہر میں آزر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے خوف سے بچے کو شہر سے باہر ایک غار میں چھپا دیا۔ بچپن وہیں گزرا، تنہائی میں، سناٹے میں۔ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ وہ تھا جسے آگ جلانے سے ڈر جائے، یہ وہ تھا جسے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب ابراہیم جوان ہوئے تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ پتھر کے بتوں کو اور خود نمرود کو پوج رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا، تم ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں؟ بات نمرود تک پہنچی۔ کون ہے وہ نوجوان جو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا مناظرہ تھا۔ ایک طرف وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ اور دوسری طرف ایک اکیلا نوجوان۔ نمرود نے تکبر سے پوچھا، اے ابراہیم، اگر میں خدا نہیں ہوں تو کون ہے تیرا رب؟ کس کے دم سے تو مجھے للکارتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا لگایا۔ اس نے فوراً 2 قیدی بلائے، ایک وہ جسے موت کی سزا ہو چکی تھی اور ایک وہ جو بے قصور تھا۔ نمرود نے حکم دیا، جسے موت کی سزا ملی ہے اسے آزاد کر دو، اور جو بے قصور ہے اسے ابھی قتل کر دو۔ تلوار چلی اور سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ نمرود نے فخر سے کہا، میں نے اسے موت دی
और उसे जिंदगी दी। मैं ही खुदा हूं। ये मंतिक नहीं थी, ये धोखा था। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहस में नहीं पड़े। उन्होंने वो दलील पेश की जिसने नमरूद की बोलती बंद कर दी। उन्होंने नमरूद की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो जब्बार जो पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था, आज एक जुमले के सामने लाजवाब हो गया था। सूरज? सूरज पर उसका कोई इख्तियार नहीं था। कायनात के निज़ाम पर उसका कोई जोर नहीं था। उस वक्त कुरान कहता है, फबुहितल लज़ी कफ़र, तो वो हक्का बक्का रह गया जिसने कुफ्र किया था। लेकिन हिदायत उसे मिलती है जो तलब करे। नमरूद शर्मिंदा होने के बजाय घबराहट और गुस्से में पागल हो गया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। जब नमरूद ने देखा कि आग भी इब्राहीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उसका जुनून आखिरी हद पार कर गया। उसने कहा, मैं उस खुदा से जंग करूंगा जिसने मेरी आग बुझा दी। उसने बाबल में एक अजीमुशान बुर्ज तामीर करवाना शुरू किया। उसका मकसद था कि वो आसमान तक पहुंचकर नौजुबिल्ला अल्लाह को ढूंढ सके और उससे लड़ सके। ये वही वक्त था जब उसने तीर चलाया और वो खून आलूद वापस आया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि उसने अल्लाह को जख्मी कर दिया है, मगर अल्लाह की पकड़ ढीली होती है, लेकिन जब आती है तो कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने नमरूद को आखिरी बार समझाया, ईमान ले आ, तेरी बादशाहत कायम रहेगी। नमरूद ने कहा, मेरे पास अपनी ताकत है, अपनी फौज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 3 बार दावत दी गई, 3 बार इनकार किया गया। आखिरकार नमरूद ने चिल्लाकर कहा, अपने खुदा से कहो अपनी फौज लेकर आए, मैं मैदाने जंग में उसका इंतजार करूंगा। सूरज निकल आया। नमरूद अपनी अजीम तरीन फौज लेकर मैदान में खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था, इंतजार में कि कोई फरिश्ते उतरेंगे या कोई बिजली गिरेगी। वो अपनी तलवार लहरा रहा था। तभी उफक पर एक निशानी नजर आई। दूर से एक काला बादम आता दिखाई दिया। नमरूद के सिपाही खुश हुए। उन्होंने सोचा, शायद बारिश होने वाली है या शायद ये दुश्मन का धोखा है। मगर जैसे जैसे वो बादल करीब आया, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो बादल नहीं था, वो परिंदे नहीं थे, वो मच्छर थे। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई तूफान नहीं भेजा, कोई शेर या हाथी नहीं भेजा। अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर, सबसे हकीर मखलूक को भेजा। मच्छरों की तादाद इतनी थी कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। इन मच्छरों को अल्लाह ने खास हुक्म दिया था, इनका खून पी जाओ और गोश्त खा जाओ। एक लम्हे में वो अजीम फौज जो दुनिया फतह करने निकली थी, बेबसी की तस्वीर बन गई। मच्छर उनकी नाकों में, कानों में घुस गए। लोहे की वर्दियां धरी की धरी रह गईं। देखते ही देखते मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियों के ढेर रह गए। नमरूद जो अपने महल की तरफ भागा, वो वाहिद शख्स था जो जिंदा बचा। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से अपने फौज की तबाही देख सके? नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए एक अलग और भी दर्दनाक अंजाम लिखा था। सारी फौज खत्म हो गई, मगर एक मच्छर, एक लंगड़ा मच्छर जिसका एक पर टूटा हुआ था, वो नमरूद के पीछे आया। अल्लाह ने उस मच्छर को हुक्म दिया। वो मच्छर नमरूद की नाक में घुसा और वहां से होता हुआ सीधा उसके दिमाग में जा बैठा। और फिर शुरू हुआ वो अजाब जिसके सामने मौत एक तोहफा लगती। वो मच्छर जब दिमाग में पर फड़फड़ाता या काटता तो नमरूद दर्द से पागल हो जाता। उसे ऐसा लगता जैसे हजारों हथौड़े उसके सर पर बरसाए जा रहे हैं। वो शख्स जो कहता था मैं खुदा हूं, अब वो अपने अदना गुलामों के आगे गिड़गड़ाता था। उसे सुकून सिर्फ तब मिलता
जब उसके सर पर जोर से जूते मारे जाते। जब जूता पड़ता, मच्छर डर कर रुक जाता और नमरूद को चैन आता। सोचो, जरा तसव्वुर करो, बाबिल का वो अजीम बादशाह जिसके सामने दुनिया सजदा करती थी, अब वो दरबार लगाता है तो इसलिए नहीं कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए कि लोग आएं और उसके सर पर जूते मारें। जितनी जोर से जूता पड़ता, नमरूद उतनी ही दुआ देता। तारीख लिखती है कि नमरूद ने 400 साल तक तकब्बुर की हुकूमत की थी, इसलिए अल्लाह ने उसे 400 साल तक इस अजाब में मुब्तला रखा। 400 साल तक वो जूतियां खाता रहा, यहाँ तक कि उसका सर जख्मों से चूर हो गया और वो पागल होकर मर गया। नमरूद चला गया, उसकी सल्तनत मट्टी में मिल गई, उसके महल खंडरात बन गए। लेकिन उसका किस्सा आज भी जिंदा है, एक इबरत के तौर पर, हमें ये याद दिलाने के लिए कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, चाहे वो चांद पर पहुंच जाए या एटम बम बना ले, चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए मौत और जिंदगी के फैसले करने लगे, लेकिन जब वो मैं के नशे में अल्लाह को ललकारता है तो अल्लाह उसे तबाह करने के लिए किसी दूसरी कायनात से फौज नहीं बुलाता। वो उसे एक मामूली से वायरस से, एक छोटे से कीड़े से या उसके अपने ही दिमाग की किसी रग से हरा देता है। ताकत सिर्फ अल्लाह की है, इज्जत सिर्फ अल्लाह की है और बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। जो झुक गया वो बच गया, जो अकड़ गया वो टूट गया। अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखें ताकि हम सब मिलकर गवाह बन सकें। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हिदायत फैलाना भी सदका जारिया है। अगली वीडियो में किस नबी या किस कौम का अंजाम देखना चाहेंगे नीचे लिखकर जरूर बताएं।